Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is 9th lecture on the chapter coordinate geometry, and this is part of video lecture series about SSC mathematics. I appeal you to subscribe my channel Maths Made Easy and take advantage of all these lectures. So in the previous lecture I was telling you about how the line segment is divided. It means suppose this is a line segment, say A to B. Okay, this is the line segment. Say the point here is A and point here is B, and suppose P is the point inside this line segment AB. Then what we will say? P divides AB. P divides AB. Now suppose this total length is say 10 centimeters, and this is say 3 centimeters, and this is 7 centimeters suppose. Then what I will say? P divides AB internally in ratio 3:7. If it is midpoint, then it is, see, if the point is here, suppose Q, and suppose A to Q is equal to length AQ, suppose is equal to 5 centimeters, and length QB is also 5 centimeters, then Q is midpoint of AB. Q is midpoint of AB. What does it mean? Q divides AB in ratio 1:1, because it is exactly half. Whatever is the distance AQ, it is 5 centimeters. Distance QB is also 5 centimeters. So when I take the ratio of their lengths, means length of AQ divided by length of QB, it is what? It is 5/5, means it is 1/1. So whenever any point is midpoint of the line segment, then that point divides the segment joining those 2 points. Here in our case, that is, those points are AB. So line segment AB is divided by the point P in ratio 3:7, and point Q being midpoint of AB, it divides AB in the ratio 1:1. So this is what this discussion means. So I hope you understand whatever I have discussed here. Now we will proceed further to actually develop a very important issue that you have to study in this chapter, and it is section formula. सेक्शन फॉर्म्युला म्हणजे ह्याच्यामध्ये मला काय करायचं आहे बघा, आपण एक डायग्राम काढूया म्हणजे तुमच्या ते नीट लक्षात येईल काय ॲक्च्युअली अपेक्षित आहे आपल्याला. सी, सपोज दिस इज युअर वाय ॲक्सिस. ओके, अँड देर इज से समवेअर एक्स ॲक्सिस लाईक दिस. ओके, so this is x axis and this is y axis, and you have a segment. The figure is drawn here by in your book. It is somewhere here. We will work according to whatever is expected from you, exactly in accordance with whatever is expected. जसं तुम्हाला पुस्तकामध्ये अपेक्षित आहे त्याप्रमाणे आपण काम करू. ठीक आहे. मग आता इथे समजा मी A to B अशी लाईन सेगमेंट घेतली. सपोज आय टेक अ लाईन सेगमेंट लाईक दिस. ओके, अँड आय टेक दिस पॉइंट ॲज से A, आणि सपोज याचे कोऑर्डिनेट्स आहेत x1, y1, आणि इथे जो पॉइंट आहे त्याला आपण B म्हणूया, आणि सपोज इट्स कोऑर्डिनेट्स आर x2, y2, आणि इथे मग एक मध्ये आपण पॉइंट घेऊ समवेअर
जो त्या ए बीला डिव्हाइड करतोय हा जो पॉईंट आहे पी, त्याला आपण पी म्हणूया आणि त्याचे कोऑर्डिनेट समजा एक्स कॉमा वाय आहेत. तर व्हॉट वी विल डू इज वी विल ड्रॉप परपेंडिक्युलर फ्रॉम ए ऑन एक्स ॲक्सिस. आपण ए वरून एक्स ॲक्सिसवर लंब टाकूया, पी वरून पण एक्स ॲक्सिसला लंब टाकूया, तो एक्सला मिळणार कारण त्याचे कोऑर्डिनेट्स बघा एक्स वाय. ए वरून एचे कोऑर्डिनेट्स आहेत x1 y1, त्यामुळे हा जो इथला पॉईंट आहे तो x1, म्हणजे कोऑर्डिनेट्स म्हणून जर लिहायचं झालं तर एक्स ॲक्सिसवरचा पॉईंट म्हणून त्याचा वाय कोऑर्डिनेट 0. त्यामुळे कसं होणार बघा, हे जरा मी नीट लिहितो. एक्स ॲक्सिसवरचा पॉईंट असल्यामुळे त्याचा वाय कोऑर्डिनेट काय असणार 0. त्यामुळे याचा इथला एचा जो एक्स कोऑर्डिनेट आहे तोच इथल्या ह्या पॉईंटचा असणार. समजलं ना. याला समजा हे ए पी बी आहेत ना, तसं आपण ह्याला सी हा पॉईंट म्हणूया. मग याचे कोऑर्डिनेट्स काय होणार x1, 0, x1, 0. पीचे काय होणार, म्हणजे हा इथला पॉईंट आहे ह्याला आपण क्यू म्हणूया. क्यूचे कोऑर्डिनेट्स काय होणार वाय ॲक्सिस, एक्स ॲक्सिसवरचा पॉईंट आहे त्यामुळे वाय कोऑर्डिनेट 0. त्यामुळे इथे काय होणार क्यू म्हणजे x0, x, 0 हे त्याचे कोऑर्डिनेट्स होणार. आणि इथे जर मी लंब टाकला बी वरून आणि तो समजा इथे तुमचा डीला मिळाला, तर डीचे कोऑर्डिनेट्स काय होणार बघा, एक्स ॲक्सिसवरचा पॉईंट आहे त्यामुळे वाय कोऑर्डिनेट 0 आणि बीचा जो एक्स कोऑर्डिनेट आहे तोच ह्याचा एक्स कोऑर्डिनेट असणार कारण तो लंब आहे x2, 0. कसं आहे बघा, बी टू डी ही जी लाईन आहे ती वाय अक्षाला पॅरलल आहे. वाय अक्षाला पॅरलल असल्यामुळे त्यांचे एक्स कोऑर्डिनेट सेम असणार. कारण काय, ही लाईन वाय अक्षाला पॅरलल असल्यामुळे या लाईनवरचा कुठलाही पॉईंट जर मी घेतला तर त्याचं वाय अक्षापासूनचं अंतर सेम राहणार. आणि वाय अक्षापासूनचं अंतर म्हणजेच एक्स कोऑर्डिनेट असतो असं मी अनेक वेळा सांगितलं आहे. त्यामुळे ह्याचे जर कोऑर्डिनेट्स x2, y2 असणार तर ह्याचे x2, 0 असणार. हे नीट लक्षात घ्या काय सांगितलं मी ते. पी हा जो पॉईंट आहे त्याचे कोऑर्डिनेट्स आपण घेतलेत x, y. हा y आहे x, y. म्हणजेच काय झालं, पी या पॉईंटचा एक्स कोऑर्डिनेट एक्स आहे. आता पी वरून मी लंब टाकला एक्स ॲक्सिसवर, म्हणजेच पी क्यू ही जी लाईन सेगमेंट आहे इट इज पॅरलल टू वाय ॲक्सिस. पॅरलल टू वाय ॲक्सिस म्हणून या लाईनवरचे, या लाईन सेगमेंटवरचा कुठलाही पॉईंट घेतला तरी त्याचा एक्स कोऑर्डिनेट बदलणार नाही कारण एक्स कोऑर्डिनेट म्हणजेच वाय अक्षापासूनचं अंतर. मग हे समांतर असल्यामुळे वाय ॲक्सिसला वाय अक्षापासूनचं त्याचं अंतर कायम तेच राहणार. कुठलाही पॉईंट घ्या त्याचं वाय अक्षापासूनचं अंतर तेच राहणार. वाय अक्षापासूनचं अंतर म्हणजेच एक्स कोऑर्डिनेट, म्हणून इथे पण x0 येणार. तर तेच लॉजिक इथे, म्हणून हे x1, 0 येणार. ठीक आहे, म्हणजे अशी ही सिच्युएशन झाली. हे ओरिजिन झालं आणि मग हे तुमचं x' आणि हे y'. ठीक आहे, आता काय झालं बघा. ठीक आहे, ही फिगर तुम्ही काढून घ्या, नंतर मी ती इरेज करणार आहे. आता मी असं म्हणणार, इन फिगर पॉइंट P ऑन द सेगमेंट, पॉइंट P on the segment AB, in XY plane, हे XY प्लेन आहे. XY प्लेन याचा अर्थ काय, एक्स आणि वाय ॲक्सिसने तयार झालेलं प्लेन. डिव्हाइड्स सेगमेंट AB in the ratio काय रेशो सांगणार आपण त्याचा, AP अपॉन PB. लेट इट बी M:n. M ला n या रेशोमध्ये, म्हणजे हे जे काही अंतर असेल त्याला जर या अंतराने आपण भागलं, म्हणजे AP हे जे काही डिस्टन्स असेल त्याला PB या डिस्टन्सने भागलं की मला M/n मिळतंय. ठीक आहे. सो नाव आय विल इरेज दिस फिगर बिकॉज आय वॉन्ट टू राईट डाऊन द थिंग्स.
Okay, or for time being I will extend this. Okay, so now here I can write. So now what? Assume that, okay, this is better way. Assume that A is x1 y1, then B is x2 y2, and P is say x comma y. ठीक है. Now we will say draw what? AC, then PQ, and then BD. What are these? Perpendicular to x-axis. Perpendicular to x-axis. So A will be, sorry, not A, C will be x1 comma 0. Then this Q will be x comma 0. आणि आपला तिसरा पॉइंट काय आहे? D, that will be x2 comma 0. बरोबर ना? Now if you calculate distance between C and Q, right, CQ काय होईल सांगा? CQ हे दोन्ही पॉइंट्स एक्स ॲक्सिस वरचेच आहेत आणि पॉझिटिव्ह साईडचे आहेत. त्यामुळे C आणि Q मधलं अंतर काय? C आणि Q मधलं अंतर काय? या पॉइंटचा एक्स कोऑर्डिनेट वजा या पॉइंटचा एक्स कोऑर्डिनेट. त्यामुळे काय होईल ते? x minus x1. And if you calculate dq will be same as qd. Anything can be written. qd हे जे अंतर आहे ते काय होणार? इथला एक्स कोऑर्डिनेट वजा इथला एक्स कोऑर्डिनेट, कारण दोन्ही पॉइंट एक्स ॲक्सिस वरचेच आहेत. So it will be x2 minus x1, x2 minus x. This is say result 1. CQ हा x minus x1, DQ हा x2 minus x. ओके. आता काय झालं बघा, आपणाला गेल्या लेक्चरमध्ये आपण 3 पॅरलल लाईन्स आणि त्याचा ट्रान्सव्हर्सल असा एक विषय बघितला होता. आता इथे कसं झालं बघा, ही जी लाईन आहे AC, इट इज पॅरलल टू PQ. It is parallel to BD, right? Here we can say here AC is parallel to PQ. नीट बघायचं आपण, फिगर नीट स्टडी करायची. पॅरलल टू BD असं आपणाला दिसतंय. बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट्स बाय 3 पॅरलल लाईन्स, बाय प्रॉपर्टी ऑफ intercepts of 3 parallel lines. 3 parallel lines. काय मिळणार तुम्हाला बघा, या 3 पॅरलल लाईन्सना याने इंटरसेक्ट केलेलं आहे. ह्या दोन त्याच्या ट्रान्सव्हर्सल आहेत ना. ही लाईन घेतली आपण, ही लाईन घेतली, ही लाईन घेतली, या 3 पॅरलल आहेत आणि त्यांना या 2 लाईन्सनी इंटरसेप्ट केलेलं आहे. त्यामुळे या बिंदूपासून म्हणजे A पासून P पर्यंत जे अंतर असेल, बरोबर ना, A टू P अपॉन P टू B, दिस विल बी सेम ॲज C टू Q अपॉन Q टू D. ही प्रॉपर्टी आपण शिकलेलो आहोत. So what I will get? This will be written as AP upon PB is equal to CQ upon QD, आणि that is equal to M upon N. बरोबर ना? पण आपण काय लिहिलंय बघा, CQ म्हणजे x minus x1 आहे. बघा ना, इथे लिहिलंय आपण CQ is same as x minus x1 आणि QD is x2 minus x. मग त्यामुळे तुम्हाला काय मिळेल? x minus x1, CQ ची लांबी आपल्याकडे आहे x minus x1,
अपॉन x2 मायनस x आणि दिस इज सेम ॲज m अपॉन n. आय होप यू अंडरस्टूड. 3 पॅरलल लाईन्स आणि हे 2 त्याच्या छेदिका आहेत. या 3 पॅरलल लाईन्स या ए बीला कुठल्या कुठल्या पॉईंट्समध्ये छेदते आहे? त्या 3 पॅरलल लाईन्स ए मध्ये, पी मध्ये आणि बी मध्ये. तसंच इथे ही जी छेदिका आहे एक्स ॲक्सिस, ती कुठल्या कुठल्या पॉईंट्सना छेदते? त्या 3 पॅरलल लाईन्सना, किंवा त्या 3 पॅरलल लाईन्स याला कुठे छेदते? एक्स ॲक्सिसला, सी क्यू डीला. त्यामुळे हा जो ए पी अंतर असेल ते भागिले पी बी हे अंतर, म्हणजेच इथलं सी क्यू भागिले क्यू डी हे अंतर. पण आपण काय म्हटलंय बघा, ए पी अपॉन पी बी हे आपण एम अपॉन एन म्हटलेलं आहे. म्हणून आता काय झालं बघा, आता हा पार्ट मी काढून टाकतो, इट इज नॉट निडेड. सो नाउ व्हॉट आय विल गेट फ्रॉम दिस डिस्कशन, क्रॉस मल्टिप्लाय जर मी केलं तर काय मिळेल बघा, एक्स मायनस एक्स वन इंटू एन, म्हणजे ते क्रॉस मल्टिप्लाय केलं की एन इंटू एक्स मायनस एक्स वन, आणि इज इक्वल टू काय होणार बघा, एम इंटू एक्स टू मायनस एक्स वन. त्यामुळे काय होणार, एन एक्स मायनस एन एक्स वन इज इक्वल टू एम एक्स टू मायनस एम एक्स वन. बरोबर ना? मग आता तुम्हाला पुढे करता येईल काम बघा. सॉरी इथे एक्स टू मायनस एक्स आहे, बाय मिस्टेक आय रोट एक्स टू मायनस एक्स वन, हे एक्स टू मायनस एक्स आहे, त्यामुळे इथे नुसता एक्स होणार. मग आता काय होईल, मायनस टर्म इकडे आणा, म्हणजे लेफ्ट हँड साईडला काय होईल तुमचं, एन एक्स प्लस एम एक्स, आणि राईट हँड साईडला हा मायनस एन एक्स वन इकडे आणा, म्हणजेच ते होईल एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन. आणि मग इथला मला एक्स कॉमन घेता येईल, म्हणजे कंसामध्ये येईल एम प्लस एन, आणि म्हणजे इकडे येईल एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन असं येईल. त्यामुळे एक्सची किंमत काय येईल, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन, एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन असं मिळणार तुम्हाला. म्हणजे जो पॉईंट ए टू बी या लाईन सेगमेंटला एम इज टू एन या रेशोमध्ये डिव्हाइड करतो आहे, जर मला एचे कोऑर्डिनेट्स एक्स वन वाय वन असे दिलेले आहेत, बीचे एक्स टू वाय टू असे दिलेले आहेत, तर ह्या पी या पॉईंटचे कोऑर्डिनेट्स मी त्याचा एक्स कोऑर्डिनेट असा आला एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन. लक्षात आलं? तसंच तुम्ही असं करू शकता, इकडे आपण लंब टाकू शकतो वाय ॲक्सिसवर, इथून इथून, तीच सर्व प्रोसेस तुम्ही रिपीट करू शकता. कळलं का? आणि जर हे आता कसं झालं बघा, इथला वाय कोऑर्डिनेट वाय टू आहे, त्यामुळे इथला पण वाय कोऑर्डिनेट वाय टू असणार, इथला वाय आहे त्यामुळे इथला पण वाय असणार, आणि एचा एक्स वन वाय वन म्हणजे वाय वन आहे त्यामुळे इथला पण वाय वन असणार. जे प्रोसिजर आपण इथे केलं एक्ससाठी ते वायसाठी करायचं, ते सर्व लिहत राहायला नको. त्यामुळे वाय सेम प्रोसिजर वेन यू फॉलो, तुम्हाला वायचा फॉर्म्युला काय येईल बघा, एम वाय टू प्लस एन वाय वन. पेपरांमध्ये पण हे असंच लिहायचं असतं, सिमिलरली म्हणून ते लिहायचं. सिमिलरली ड्रॉइंग परपेंडिक्युलर्स फ्रॉम द पॉइंट्स ए पी बी टू वाय ॲक्सिस वी गेट वाय ॲज एम वाय टू, जसं इथे आहे तसं एम एक्स टू, तसं इथे एम वाय टू प्लस एन एक्स वन, तसं इथे प्लस एन वाय वन, इथे अपॉन एम प्लस एन, इथे पण अपॉन एम प्लस एन. सो दिस इज अ सेक्शन फॉर्म्युला ॲक्च्युअली. त्यामुळे आपण आता इन अ नटशेल सेक्शन फॉर्म्युला कसा लिहिणार बघा, आपण असं लिहिणार की इफ पी डिव्हाइड्स पी एक्स कॉमा वाय, सर्वात महत्वाचा फॉर्म्युला, डिव्हाइड्स लाइन सेगमेंट पी एक्स कॉमा वाय डिव्हाइड्स लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एक्स वन वाय वन and bx2y2 internally in the ratio m is to n. Then coordinates of p are काय असणार बघा, एम एक्स टू
mx2 plus nx1 divided by m plus n, comma my2 plus ny1 divided by m plus n. This is the formula, section formula. आता याच्यावरून can I develop midpoint formula? Midpoint formula म्हणजे काय झालं सांगा, काय असणार तिथे? म्हणजे आपण आता असं म्हणणार की px, y divides किंवा px, y is midpoint of line segment joining ax1, y1 and bx2, y2. Okay, then P divides AB internally in the ratio, मिडपॉइंट असल्यामुळे रेशो काय असणार, एकास एक. त्यामुळे काय करायचं आपण, इथला जो m आणि n आहे तो 1 आणि 1 टाकायचा आपण. सो बाय सेक्शन फॉर्म्युला coordinates of P are काय होणार बघा, mx2 plus nx1, त्याच्याऐवजी काय 1x2 plus 1 into x1 divided by 1 plus 1, तसंच 1 into y2 plus 1 into y1 divided by 1 plus 1. पण 1 into y1, 1 into y2 etc. म्हणजेच काय y1 plus y2. So this comes out to be x1 plus x2 upon 2, comma y1 plus y2 upon 2. बघा किती सोपा फॉर्म्युला, फक्त सरासरी काढायची आपण. पीच्या एक्स कोऑर्डिनेट्स, पी आणि क्यूच्या एक्स कोऑर्डिनेट्सचं बेरीज भागिले 2, वाय कोऑर्डिनेट्सची बेरीज भागिले 2, म्हणजे मध्यबिंदू मला मिळाला, मिड पॉइंट वी गॉट. सो दिस इज मिड पॉइंट फॉर्म्युला अँड इट इज आउटकम ऑफ द सेक्शन फॉर्म्युला. इन जनरल सेक्शन फॉर्म्युला हा जेव्हा ए बी हा जो रेषाखंड आहे ज्याच्यामध्ये ए चे कोऑर्डिनेट्स x1 y1 आणि बी चे x2 y2 असतील आणि पी हा त्याच्यामधला कुठला तरी पॉईंट असेल जो ए बीला m:n या रेशोमध्ये डिव्हाइड करतो, त्याचा तो फॉर्म्युला मिळाला आपल्याला, हा सेक्शन फॉर्म्युला. पण जर तो मिड पॉईंट असेल तर तो m:n रेशो जो आहे तो एकास एक होणार आणि त्याच्यामुळे त्यातल्या m आणि n ऐवजी मी 1 आणि 1 टाकलं की मला मिड पॉईंट फॉर्म्युला मिळतो. सो आय होप यू अंडरस्टूड दिस टू. We will continue in the next lecture. Thank you.